हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आम तुम षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर तृतीय पाठ जहाँकि अच्छी वर्षा यही पाठटीर समस्त प्रश्नोत्तर गुड़िक आज आम यही भिडियोटी आलोचना करवा। तेरे भिडियोटी आरंभ करने आगु कही रखा चाहे जदि भिडियोटी भल लगे ताहले भिडियो को निश्चय गोटे लाइक करिवो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख जहाद्वारा यही बोली आगक आसवाकुवा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर मैंने अति सहजरे जापर। तेरे चल आज भिडियो तुम तृतीय पाठ वर्षार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तुमर प्रश्न उत्तर सेक्शन टी रही देख पाठ अंतर्गत यार प्रथम सेक्शन टी अच्छी मो बुझीबारे प्रश्न टी पचारि देख निम्न दिया जाइथिबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। तले देख किछि प्रश्न दिया जाइछि और तार किछि विकल्प गुड़िक मध्य दिया जाइछि और ठीक विकल्प पाखरे हमकु तारा चिन्ह देबाकू पड़िबो। तारे देखिबा प्रथम प्रश्नटी पचारिछि देख कवितारे मेघ मिलिले शून्य पथे केउ पथ पाई कुहा जाइछि हला शून्य पथ को केउ पथ बुझाए रे। विकल्प गुड़िक रही देख राजपथ सड़क पथ जलपथ आकाश पथ। ताहले शून्य पथर अर्थ कौन रे? शून्य पथर अर्थ आकाश पथ। ताहले एठाय तुमे तारा चिन्ह देव यह जाउछि तुम पई सठिक उत्तरटी। से बोल देखिबा 2 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख पृथ्वी रवि तेज ग्रासे तापित थिला अष्टमासे हला। एठारे तापित शब्दटी केउ अर्थरे व्यवहार होइछि? एठारे तापितर अर्थ कौन रे? जेपरि कि विकल्प गुड़िक रही देख शीतल गरम ओदा और नरम। ताहले एठारे तापितर अर्थ होउछि गरम। ताहले तुमे एठारे तारा चिन्ह देव हला। एबे देखिबा तुमरो नेक्स्ट प्रश्नटी तुमर नेक्स्ट सेक्शन सी रही देख मिलिमिशि जोड़िबा कविता मध्यरु केतोटी पद निम्नरे दिया जाइछि सेमानंक मध्यरे रेखांकित पदगुड़िकर डाहाण पाखरे भावार्थ मध्य दर्शा जाइछि। रेखांकित शब्द को भावार्थ सह गारटाणी जोड़। एठारे देख जेपरि कि दिया जाइछि एठारे कवितार पद समूह एठारे रेखांकित शब्दर भावार्थ दिया जाइछि याकु हमकु गारटाणी जोड़िबाकू पड़िबो। जेपरि कि एठारे देख प्रथम वाक्यटी देइछि बा प्रथम पदटी देइछि जल पाइला तोष चित्ते तपस्वी जनंकर मते। एठारे देख एही पदरे एही शब्द उपरे रेखांकित पद अछि बा रेखांकित पदटी देख तोष चित्तेर भावार्थ कौन रे? तोष चित्तेर भावार्थ हो जाउछि संतोष मनरे। ताहले तुमे याकु आनी गारटाणी संतोष मनरे सहित जोड़िबो। सेही बोली नेक्स्ट अछि तुमर निशा मुखे हला। निशा मुखेर अर्थ कौन रे? निशा मुखेर अर्थ हो जाउछि संध्या समय रे। निशा मुखेर अर्थ हो जाउछि संध्या समय रे। ताले तुमे याकु आनी संध्या समय रे सहित जोड़िबो। सेही बोली आगकू देखिबा से बोली 3 नंबरटी अच्छी देख छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। एठारे छत्र प्राय रे रेखांकित अच्छी देख छत्र प्रायर अर्थ कौन रे? छता भली हैला। ताहले तुम एठारे आनी छता भली सहित जोड़िबो। सेही बोली 4 नंबर अच्छी अतिथि देखी भक्त जने जेसने तोष हुअंती मने। एठारे भक्त जने रे रेखांकित अच्छी भक्त जने अर्थ कौन रे? साधु व्यक्ति माने। ताहले तुम एठारे साधु व्यक्ति मानक सहित आनी एठारे जोड़िबो। एही बोली तुमे मिलिमिशि जोड़िबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखिबो। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी रहिछि पद्यांश उपरे आलोचना। प्रदत्त पद्यांश पाठ करी दलगत आलोचना कर। एगुड़िकर सारांश को निज भाषा रे लेख। यह तुम पई सरलार्थ अटे। जेपरि कि 3टी सरलार्थ अछि देख क ख ओ
ଗ ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ବା ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଇଛି ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଲ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ଯେପରିକି ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଲ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ଓ ମେଘର ଉଦାରତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବା ମହିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଏହାର ଜୀବଜଗତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ଏହି ବିକଳ ସ୍ଥିତି ଓ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଆକାଶରେ ମେଘ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତୋଷ ହୋଇ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଜଳବୃଷ୍ଟି କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ସହ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଢାଲି ପୃଥିବୀର ଶୋଷ ଓ ଦୁଃଖ ଦୂର କଲା ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶଟି। ଖ ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ଅଲପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଲିଲେ ହେଲା। ଏଠାରେ ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ ସରଳାର୍ଥଟି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା କାଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ସରଳାର୍ଥଟି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳବୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଓ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ବିତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗ ବା ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ଉଛୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ଏଠାରେ କବି ସୂଚେଇଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ ସମ୍ପଦ ପାଇଗଲେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୋବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହରା ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଖ ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶଟି। ଗ ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏଠାରେ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ସରଳାର୍ଥଟି ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ମାଟିରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଛତୁ ଫୁଟି ଉଠିଲେ। ଏହି ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜାମାନଙ୍କର ଛତା ବା ଛତ୍ର ଯାହାକି ପରି ଦେଖାଗଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛତା ବୋଲି ଶୋଭା ପାଉଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବା ମହି ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି ଜଣେ ପ୍ରତାପୀ ରାଜାଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ଓ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଗଲା ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ ଚିନ୍ତା କରିବା। କବିତାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ ମେଘ ମାନେ ଆକାଶରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗର୍ଜନ କରି ଧରାପାତ କଲେ ହେଲା ବା ଧରାପାତ ବା ବର୍ଷା କଲେ। ଏହା ଦେଖି ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ ପରିବେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। କବି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଶୀତଳ ହୁଏ, ଶସ୍ୟ ଫସଲ ହୁଏ, ନଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ବୃକ୍ଷଲତା ହରିତ ହୁଏ, ଛତୁ ଫୁଟେ, ମୟୂର ନାଚେ, ମଣ୍ଡୁକ ଡେଇଁଛି ବା ମଣ୍ଡୁକ ଡେଇଁଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ
ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ବର୍ଷାକୁ ସମସ୍ତ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇ ବୋଲି ତୁମେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଦେଖ କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଭୂମିରେ ଅନେକ ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ଏହି ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ରାଜା ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଛତା ଧରାଯାଏ। ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ, ଏଠାରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତା ଭଳି ଦେଖାଯିବାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ସେଇଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି, ଦେଖ କବିତା ରଚନା ଶୈଳୀ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏହି ପଦଟିର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଛତୁ ଛତା ଭଳି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଏହିପରି ହେବ ଯେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଆଲଟ ଚାମର ସହ ଛତ୍ର ଛତ୍ରୀ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଧରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ସେହି ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି ଛତା ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କବିତାରୁ ବାଛ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହା କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି, ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଲ ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଲ। ପଦଟିରେ ଜଲ ବରସିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରସିବା ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଧନ ବରସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଫୁଲ ବରସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଦେଖ ସେଇଭଳି ବରସିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ? ଚିନ୍ତା କରି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ବରସିବା ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଯେପରିକି ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ମେଘ ବରସେ। ମେଘ ବରସେର ଅର୍ଥ କଣରେ? ଜଲ ବର୍ଷେ। ହେଲା, ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେ ଧନ ବରସୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ଦେଉଛି। ସେଭଳି ଫୁଲ ବରସିବା ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ପଡ଼ିବା। ସେଭଳି ଉପହାର ବରସିବା, ଉପହାର ବରସିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପ୍ରଚୁର ଉପହାର ଦେବା। ସେଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ବରସିବା, ସେଭଳି ଲେଖିବ ଅର୍ଥଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ବରସିବାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି, ଦେଖ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। କବିତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଜଳ। ପାଣିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହାତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମନରୁ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖ। ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଯେପରିକି ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜଲ, ହାତ, ସୁନା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଯେପରିକି ଜଲ ପାଇଁ ଲେଖିବ ନଦୀ ବା ବର୍ଷା ଜଳ। ସେହିଭଳି ହାତର ଅର୍ଥ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ। ସେହିଭଳି ସୁନା, ସୁନାର ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ। ସେହିଭଳି ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଲୁଗା। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି, ଦେଖ ଅକ୍ଷର ସାରଣୀ। ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ହେଲା, ଏଠାରେ ଦେଖ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଏହି ସାରଣୀରୁ ଖୋଜି ବା ଏହି ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରୁ ଖୋଜି ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯେପରିକି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ? ତାହେଲେ ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ ରେ? ମୟୂର ମେଘକୁ ଦେଖି ନାଚେ। ତାହେଲେ ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ ମେଘ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ମେଘ ଲେଖିବ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିବ ମେଘ। ସେହିଭଳି ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରେ? ପୃଥିବୀକୁ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରେ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଏଠାରେ ଦେଖ ମହି ହେଲା। ମହିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ? ମହିର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଖ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମହି। ସେହିଭଳି ଗ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ଖଦ୍ୟୋତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ? ଖଦ୍ୟୋତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ରେ? ଖଦ୍ୟୋତ ନିଶା ମୁଖରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମର ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ନିଶା ମୁଖେ ହେଲା। ସେଭଳି ଘ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି? ତାହେଲେ ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଏଠାରେ ଦେଖ, ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। କିଏ ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ରେ? ଏଠାରେ ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରେ ଅଛି ଦେଖ ମଣ୍ଡୁକେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅ ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ମଣ୍ଡୁକେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ କିଏ ଅଲଗା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ତିନୋଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି ଦେଖ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ ଓ ପବନ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଟିରେ? ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯାଉଛି ତମର ଗିରିଶିଖ ହେଲା। ଗିରିଶିଖ ହେଇଯାଉଛି ତମର ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି ଦେଖ ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଖଦ୍ୟୋତ, ଛତୁ। ତାହା ହେଲେ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଟିରେ? ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତମର ଖଦ୍ୟୋତ। ସେହିଭଳି 3 ନମ୍ବର ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି ଦେଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ, ବର୍ଷା କାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ବସନ୍ତ କାଳ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯାଉଛି ତମର ଅତୀତ କାଳ ହେଲା। ଅତୀତ କାଳରେ ତୁମେ ଅଲଗା କରି ଲେଖିବ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ପାଠ ବାହାରୁ। ତୁମ କଥା ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଥାଏ ହେଲା। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦେଖ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? କେଉଁ ଋତୁଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ? ସେହି ଋତୁଟି ତୁମକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖରା ଦିନର ତାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ବର୍ଷା ଜଳରେ ପୃଥିବୀ ଶୀତଳ ହୁଏ। ମୟୂର ନାଚେ, ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ନଈ ଉଛୁଳେ। ମନ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠେ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ କେଉଁ ଋତୁଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ? ତୁମକୁ କେଉଁ ଋତୁଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ତୁମେ ତାହା ଲେଖିବରେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ ମୋତେ ଶୀତ ଋତୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଶୀତଳ ଥାଏ, ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ପବନ ବହେ, ମହୁମାଛିରେ ବସନ୍ତ ହୁଏ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଲେଖିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ ସେହି ଋତୁଟି ତୁମକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ହେଲା। ତୁମେ ଯେଉଁ ଋତୁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତାହା ତୁମକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତାହା ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ଆକାଶ ସଫା ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ କାରଣଟି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି।
ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ ସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣିପାଗ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଥା ଖବରକାଗଜ, ଟେଲିଭିଜନ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଦିରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦଦାତା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଶୀତ, ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ତୁମେ ସମ୍ବାଦଦାତା ହୋଇ ସମ୍ବାଦ ଲେଖିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ବା ଦେଖିଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ଥଣ୍ଡା, ବର୍ଷା ତଥା ଆଜିର ଖବରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟାର ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାଠ କର। ତାହେଲେ ଏହାର ନମୁନାଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ନମୁନା ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ, ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଜମିଛି। ପ୍ରାୟ 50 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ପାଗ ଶୀତଳ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜନଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ହେଲା, ଏହିଭଳି ଏକ ସମ୍ବାଦ ତୁମେମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ସର୍ଜନା। ହେଲା, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହ ଦେଇ ଦେଖ। ଚିତ୍ରଟିର ନାମ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରଟିର ନାମ ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏଠାରେ ଚିତ୍ରର ନାମ ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ବର୍ଷା ଋତୁର ଝଲକ ବା ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବା ବର୍ଷା ଜୀବନର ଆଧାର। ଏଭଳି ତୁମେ ନାମକରଣ କରିପାରିବ ସେହି ଚିତ୍ରଟିର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ଏସବୁକୁ ବି ଜାଣ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଜାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରୁ 2-3ଟି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, କେତେବେଳେ ବଜାଯାଇଥାଏ, କିଭଳି ଶବ୍ଦ କରେ ଇତ୍ୟାଦି ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା, ଏଠାରୁ ତୁମକୁ କୌଣସି 3ଟି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ। ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ। ଏହା ମାଟି ଓ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ, ପୂଜା, ଭଜନ ଆଦିରେ ବଜାଯାଏ। ଏହାର ଶବ୍ଦ ମଧୁର ଓ ମନମୋହକ। ସେହିଭଳି ଲେଖିପାରିବ ବଇଁଶୀ। ହେଲା, ବଇଁଶୀ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି। ଏହାକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଲୋକଗୀତ, ବିବାହ ଆଦିରେ ବଜାଯାଏ। ଏହାର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ମଧୁର। ଏହିଭଳି ତୁମେ 2ଟି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ।